டியர் கேண்டிடேட்ஸ், மை டீச்சர்ஸ், லவபிள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சர் ஃபிலிப் சிட்னி எழுதின அண்ட் அப்பாலஜி ஃபார் பொயட்ரியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 கொஷின்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கொஞ்சம் முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு டிஆர்பி மெயின் எக்ஸாம்ஸ்க்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கொஷின்ஸ் தான். ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பரும் அதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு உங்களுடைய குவைரிஸ் என்ன, உங்களுக்கு என்ன நீடு இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட் போட்டுறேன் 30 கொஷின்ஸு. நெக்ஸ்ட் ஒரு 30 கொஷின்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும். ஹாப்பி நியூ இயர் ஆல். அண்ட் நீங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நிறைய கோட் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறதா இருக்கேன். இன்னொன்று கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸாக இருந்ததுனாலும் கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் மீ. தேங்க்யூ. நம்ம இப்போது கொஷின்ஸ்குள்ளே போகலாம். PGTRB, English 2025 Unit 1. An Apology for Poetry by Sir Philip Sidney. 1. Sir Philip Sidney says, poetry is an art of imitation. He gets this idea from A. Horace, B. Longinus, C. Aristotle, D. Plato. ஆன்சரை திங்க் பண்ணிக்கோங்க. Can we move on to the answer? Plato. Correct option C. Aristotle. 2. Sidney in his work An Apology for Poetry cites Aristotle, who said that the goal of teaching is not gnosis but praxis. What do gnosis and praxis mean here? A. Truth in action. B. Knowledge in action. C. Folly in knowledge. D. Thought in imitation. ஓகே, இப்போ நம்ம ஆன்சருக்கு போகலாம். கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க. Imitation. Correct option B. Knowledge in action. 3. Sidney in his work An Apology for Poetry uses the Greek term misomasioi to mean blank. A. Poet lovers. B. Poet haters. C. Philosophers. D. Historians. Correct option B. Poet haters. 4. Sidney in his work An Apology for Poetry says that we should blank to crown poets. A. Build more kingdoms. B. Read more classics. C. Plant more laurels. D. Act more noble. ஓகே, ஆன்சருக்கான டைம். ஓகே, மூவ் ஆன் டு த ஆன்சர். Correct option C. Plant more laurels. 5. Sidney in his work An Apology for Poetry praises blank who, in the Mishti time could see so clearly. A. Aristotle. B. Earl of Surrey. C. Chaucer. D. Spencer. ஓகே, டேக் யுவர் ஓன் டைம். கேன் யூ கெஸ்? யா, மூவ் ஆன் டு த ஆன்சர். Spencer. Correct option C. Chaucer. 6. Sidney in his work An Apology for Poetry says the very name blank should daunt all backbiters. A. Lyric poetry. B. Elegy. C. Satire. D. Epic. ஓகே, கரெக்ட் ஆன்சர் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எபிக்னா என்ன. ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்று மீனிங் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. யா, மூவ் ஆன் டு த ஆன்சர். Correct option D. Epic. 7. Which of the following sentences is true according to Sidney's An Apology for Poetry? எது வந்து கரெக்டான ஒரு அப்பாலஜி ஃபார் பொயட்ரி சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிறத கீழே இருக்கிறது. ஸோ நீங்கள் கெஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். Poetry. A. Historians draw with their charming sweetness the wild and tamed wits to an admiration of knowledge. B. Philosophers create a golden world. C. Historians are laden with old mouse-eaten records. D. Historians sang their philosophy in verses. ஓகே, ஆன்சர்ஸ் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சருக்கு போங்க. டேக் யுவர் ஓன் டைம். பி ரிலாக்ஸ். கேன் யூ மூவ்? எஸ். Verses. Correct option C. Historians are laden with old mouse-eaten records. 8. According to Sidney's An Apology for Poetry, the great historian blank either stole or usurped from poetry their description of human emotions, the details of historical events that they never could have seen themselves,
and the orations they never could have heard. A. Empedocles. B. Herodotus. C. Parmenides. D. Hesiod. Correct option B. Herodotus. ஓகே, இது வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வரும் நம்மளோட அப்பாலஜி ஃபார் பொயட்ரியில். ஸோ நீங்கள் படிச்சீங்க இதில் நிறைய வந்து க்ரீக் பொயட்ஸு, அதுக்கப்புறம் ரோமன் பொயட்ஸு, இட்டாலியன் பொயட்ஸு, இங்கிலாந்து பொயட்ஸுன்னு சாசரு, அதுக்கப்புறம் வந்து கோவின், இவங்களோட எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருப்பாங்க. அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். 9. Sidney, in his work An Apology for Poetry, notes that the English word charm is derived from the Latin word carmen, which means A. Song. B. Dance. C. Seer. D. Delight. ஓகே, இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஆன்சராக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் இதை படிச்சிருந்தீங்க நல்லா அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் இது. மூவ் டு த ஆன்சர் ப்ளீஸ். Correct option A. Song. எஸ், சாங். 1. According to Sidney, blank to a poet is no more than a long gown makes an advocate. A. Rhythm. B. Universality. C. Versification. D. Morality. எஸ், இதுக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பொயிட்ரியை வந்து எப்பவுமே சிட்னி வந்து ரொம்ப உயர்த்தி தான் பேசியிருப்பார். மற்றதை தாண்டிலும் ஹிஸ்டாரியனை தாண்டிலுமே வந்து நம்மளுடைய பொயிட்ரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப வசத்தின்னு தான் சொல்லியிருப்பார் ஃபிலாசபரை விட. ஸோ ஃபிலாசபர்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பொயிட்ரி தான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை சொல்கிறதுக்கு கூட வந்து பொயிட்ரி வேர்ஸில் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்ப்போம். Correct option C. Versification. எஸ், வேர்ஸ்ன்னு சொல்லுறது 1. Sidney is the England's first critical text during Renaissance. An apology for poetry is also called A. The defense of poetry. B. The defense for poetry. C. A defense of poetry. D. None of the above. ஓகே, இது கண்டிப்பாக யாரும் மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டீங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா அனதர் டைட்டில் அண்ட் அப்பாலஜி ஃபார் பொயட்ரியோட அனதர் டைட்டில் வந்து இதுதான். ஸோ அந்த முடிஞ்ச கீழே கமெண்ட்ஸில் இதோட பப்ளிஷர் யார் அப்படின்னு போடுங்க. இந்த அதர் டைட்டில் வந்து யாரால் வைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும், வில்லியம்னு ஆரம்பிக்கும், அதுக்கடுத்து என்ன வருதுங்கிறத கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க முடிஞ்சா. Correct option A. The defense of poetry. 12. The Elizabethan Exposition, an apology for poetry which refurbishes the importance of poetry, was written in A. 1590s. B. 1570s. C. 1560s. D. 1580s. ஓகே, ஆன்சருக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு. குயின் எலிசபெத் ஒன்னுடைய பீரியட் எது அப்படிங்கிறத மட்டும் கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க. அவங்களோட பீரியட் எதுலேருந்து எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்கள். அப்படி முடியல, உங்களால் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா நான் அந்த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ கூட நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஷேக்ஸ்பியர்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபிலிப் சிட்னி, ஸ்பென்சரு, பேக்கன், இவங்க எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா குயின் எலிசபெத் இல்லாத, ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய டெடிகேஷன் பண்ணியிருப்பார். ஷெஃபர்ட் இது ஃபேரி குயின் பண்ணியிருப்பார். யாருன்னா நம்ம ஸ்பென்சர். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அது கொஞ்சம் நான் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவங்களோட இயர் மட்டும் சொல்லுங்கள், அந்த ஏஜ், குயின் எலிசபெத் ஃபர்ஸ்டோடைய ஏஜ் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. 1580s. Correct option D. 1580s. 13. Sidney wrote an apology for poetry as a reply to Stephen Gossens. A. The School of Abuse. B. A School of Abuse. C. The School for Abuse. D. None of the above. ஓகே, இதில் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா கேட்டர்பில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. காமன்வெல்த்தோடைய கேட்டர்பில்லர்ஸ், அதாவது காமன்வெல்த்தை அழிக்க வந்த கேட்டர்பில்லர்ஸ் தான் வந்து இந்த போயட்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருப்பார். அது எந்த ஒர்க்கில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஆன்சர் பார்த்துருவோம். Above. Correct option. At the School of Abuse. 14. The School of Abuse, a treatise against poetry, was published in A. 1559. B. 1579. C. 1568. D. 1576. ஓகே, இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டைட்டில், அதர் டைட்டில் ஆர் சப்டைட்டில், அதை பப்ளிஷ் பண்ணது யார், பப்ளிஷ் பண்ண இயர், அந்த வருஷம், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபஸ்ட் பார்ட்டா செகண்ட் பார்ட்டா அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம காமனாக எல்லாமே பார்க்குறது தான். ஸோ இதுக்கு மேலே அப்படி பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணுங்கள், எழுதி வச்சுருங்க. ஓகேங்களா? 1576. Correct option B. 1579. 15. A Defense of Poetry, an essay that acknowledges the poets of the world, was written by A. Lord Byron. B. William Godwin. C. P. B. Shelley. D. S. T. Coleridge.
ஓகே, திங்க் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, go to the answer. Correct option C. P.B. Shelley. 16. Who praised Sidney's in Apology for Poetry is, analyzes the very inner essence of poetry and the reason of its existence, its development from, an operation on, the mind of man. A. F. B. Shelley. B. William Godwin. C. Harriet Westbrook. D. William Stigand. Correct. ஓகே, கரெக்ட் ஆன்சர் போயிருங்க, பார்த்துருங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் உள்ளே வரும், நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். Correct option D. William Stigand. 17. In the art of imitation, whom did Sidney follow in his criticism representing the ability to imitate the reality of language? A. Immanuel Kant. B. Aristotle. C. Pythagoras. D. Democritus. Correct. கரெக்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், டக்குன்னு வந்துருச்சு, அரிஸ்டாட்டல். Correct option B. Aristotle. 1-8. Who wrote a treatise on poesy or art, recounting poetry also is purely human, for all its materials from the mind, and all the products are for the mind, in resembling the theory of imitation from Sidney? A. Wordsworth. B. Southey. C. Keats. D. Coleridge. ஓகே, திங்க் பண்ணிட்டீங்களா? இதுவும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும், பார்ப்போமா? Correct option D. Coleridge. 1-9. Sidney's usage of metaphoric language in an apology for poetry is identified in modern days as A. Rhetoric. B. Pragmatics. C. Semiotics. D. Linguistics. ஓகே, இது எல்லாமே நம்ம லிட்ரரி கிரிட்டிசிசமில் பார்த்துருப்போம். ஏன்னா இதில் என்ன சொல்கிறது, யூஜிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து தனியாகவே வந்தது. ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு, லாஸ்ட் யூனிட்டில், ஐ மீன் அந்த யூனிட்டில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சிருக்கும். லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் 8th யூனிட் நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இங்கே ஆன்சர் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும். யா, we shall move on to the answer. Correct option C. Semiotics. 2-0. Who was that Scottish poet known for his sentimental lyrics called Sidney's Life as Poetry in Action? A. Thomas Campbell. B. Thomas Carlyle. C. Ludwig van Beethoven. D. Edward Lytton. Correct option A. Thomas Campbell. 2-1. Structured in the form of judicial oration, what was the nature of the discourse in an apology for poetry? A. Persuasive. B. Narrative. C. Descriptive. D. Expository. ஓகே, மூவ் ஆன் டு த ஆன்சர். இது கொஞ்சம் யோசிச்சா உங்களால் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும், பார்க்கலாமா? Correct option C. Descriptive. டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டைலில் தான் வரும். 2-2. Unlike the modern usage of emblematic and of his interest in poetry, Sidney made use of rhetorical devices in an apology for poetry. What was the issue faced by Sidney through the use of rhetorical devices? A. Censorship. B. Authorization. C. Contentment. D. Endorsement. ஓகே, திங்க் பண்ணுங்கள். Shall we move? Endorsement. Correct option A. Censorship. 2-3. What was limited in Elizabethan England without a obvious consideration and was disrespected by many of Sidney's contemporaries? A. Play. B. Essay. C. Poetry. D. Criticism. எஸ், இது கண்டிப்பாக வரும். மேலோட்டமாக படித்தாவே இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். அவங்க பீரியடில் அவங்களோட சமகாலத்து எழுத்தாளர்கள் எதில் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தான் கேட்குறாங்க. Correct option C. Poetry. Yes, of course. 2-4. In the beginning of the essay, Sidney brings an anecdote with an exordium. What is exordium? A. Introduction. B. Epilogue. C. Conclusion. D. Annexure. எஸ், இது கண்டிப்பாக இன்ட்ரோடக்ஷனாக இருக்கணும். கரெக்டாக தான் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். Correct option A. Introduction. யா. 2-5. Given below are the charges given by Stephen Gosson against poetry. One among them is incorrect. Find it. A. Plato had rightly banished poets from his ideal commonwealth. B. It is the mother of lies. C. It is mortal and nurses of abuse. D. A man could employ his time more usefully than in poetry. எஸ், கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்துடலாமா? ஷால் வி மூவ்? எஸ். Correct option C. It is mortal and nurses of abuse. 2-6. There are three kinds of poetry stated by Sidney in an apology for poetry.
They are religious, philosophical in A. Psychological, B. Existential, C. Historical, D. Imagination. எஸ், இதுக்கான ஆன்சருக்கு கொஞ்சம் ஒரு க்ளூவே கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். பொதுவாக பொயட்ரிஸ் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிகமாக அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சோம்னாவே இதுக்கான ஆன்சர் பண்ணலாம். சிம்பிள், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். Correct option D. Imagination. எஸ். 2-7. The most prominent figures of the Elizabethan age. Philip Sidney died at the Battle of Zutphen at the age of 31, and a pastoral elegy on the death of this noble figure was written by Spenser named A. Amorati, B. Colin Clouds Come Home Again, C. Astrophel, D. Complaints. Correct option C. Astrophel. 2-8. A defense of poetry by Shelley in the context of Romanticism was written in A. 1823, B. 1821, C. 1845, D. 1827. ஓகே, இது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஷின் தான் இதுவும். கேன் கெஸ்? ஷால் வி மூவ்? 1827. Correct option B. 1821. இந்த 1821 ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? நம்மளுடைய சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய சார்ல்ஸ் லேம்போட ஒரு எஸ்ஏ. சரி, நான் அந்த ஆன்சரே சொல்லியிருந்தேன். நியூ இயர்ஸ் ஈவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவரோடது ஒரு எஸ்ஏ கலெக்ஷன், ஐ மீன் எஸ்ஏங்கிற ப்ரோஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோட பப்ளிஷிங் இயர் வந்து 1821. அடிஷ்னல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1821. 2-9. What, according to Sidney in an apology for poetry, deals with theoretical aspects and teaches virtue by precepts? A. Philosophy, B. History, C. Poetry, D. Imagination. ஓகே, இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். யா, மூவ் ஆன் டு த ஆன்சர். Correct option A. Philosophy. 3-0. In an apology for poetry, what by Sidney teaches practical virtue by drawing concrete examples from life? A. Philosophy, B. Imagination, C. Poetry, D. History. Correct option D. History. Blank. ஓகே, நம்ம இனிமேல் அடுத்த ஒரு 30 கொஷின்ஸ் வந்து அடுத்த பார்ட்டில் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரியான கொஷின் பேட்டர்ன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. அடுத்தடுத்து வந்து சம்மரிஸும் வரும், அதுக்கப்புறம் கொஷின்ஸு, கோட் வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே வரும். அண்ட் அப்பாலஜி ஃபார் பொயட்ரிக்கு வந்து ஒரு கோட் வேர்ட் சொல்கிறேன், அதோட பப்ளிஷிங் இயர்க்காக, அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாமே ஷார்ட்ஸில் தான் பெரும்பாலும் நான் கோட் வேர்ட் சொல்லுவேன், பட் இருந்தாலும் நம்ம இதில் கொஞ்சம் நிறையா உள்ளே சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக. அண்ட் அப்பாலஜி ஃபார் பொயட்ரி எழுதுனது வந்து சர் ஃபிலிப் சிட்னி இல்லையா, அதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, சர் ஃபிலிப் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, எட்டி தூரமாக சிட்னிக்கு போயிட்டாரு. சர் ஃபிலிப்பு எட்டி தூரமாக சிட்னிக்கு போயிட்டாரு. அதனால் திரும்பி வரும்போது வீட்டில் யாருக்குமே சொல்லாமல் போயிட்டா வீட்டில் வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் இல்லையா, அதனால் சிட்னி அப்பாலஜைஸ் பண்ணார். சர் ஃபிலிப்பு எட்டி தூரமாக சிட்னிக்கு போனதுனால அப்பாலைஸ் கேட்டுக்கிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, எட்டி அப்படிங்கிறது 80, எட்டி அப்படிங்கிறது 80. ஸோ உங்களுக்கு இது மறக்கவே மறக்காது. 1580 வந்து அண்ட் அப்பாலஜி ஃபார் பொயட்ரி பப்ளிஷிங் இயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது மாதிரி இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய உள்ள சம்மரிஸ் கொடுக்கும்போது, எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது, போயம்ஸ் நடத்தும்போது உங்களுக்கு நான் உள்ளே வந்து கோட் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பேன். கீழே உங்களுக்கு வேறு எந்த மாதிரியான குவைரிஸ் தேவை அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ், தேங்க்யூ.